para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk acara selanjutnya, acara yang kelima ialah pembacaan Syaraful Anam, yang mana hal ini akan dipimpin oleh Jamiyatul Hadrah RT 011 RW 04 Kelapa Gading Barat. Kepada yang bersangkutan dihaturkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fahtazza al-arshu daraban wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه لحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك
وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك والغمام كذا ظلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت للرسل ختام مرحبا مرحبا للمولى شكور والله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومكين العذرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم الله مرحبا اللهم صل عليه وعلى آله. Demikianlah lantunan-lantunan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, untuk menginjak acara selanjutnya ialah merupakan acara inti pada acara hari ini, ialah acara ceramah agama, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Abdul Jalil LCMA. Kepada Kiai Haji Abdul Jalil LCMA, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantoki Toreh jawab salam boleh, muga-muga paringa selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة به العبد الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Hadratal mukarramin al muhtaramin, sebadan kaulah muljaaki para kiai, para nyai, wabil khusus salerana Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar, pengasuh pondok pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah Dembangan Timur, Bengkalan, Madura. Sebadan kaulah muljaaki salerana Nyai Hajah Ummi Kulsum, sebadan kaulah muljaaki salerana Lora Dimyati Muhammad. Atalallahu hayatahum ala ta'atih wa nafa'ana bihim fi tulil hayati. Mudah-mudahan Kiai, Ibu Nyai Lora beserta keluarga besarnya oleh Allah dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan banyak manfaat dari beliau-beliau. Juga mudah-mudahan dilimpahkan barokah dari para guru kita, wabil khusus dari Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh, para sepuh yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus orang tua kita bersama, yaitu Ketua Umum IKAMA Bapak Haji Muhammad Rawi, beserta para tokoh lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang saya hormati dan saya muliakan yaitu aparatur negara TNI maupun Polri. Tadi sudah dihadiri oleh Bapak Kapolsek Kelapa Gading yang sudah memberikan sambutan. Tak lupa juga yaitu Dan Ramil yang mewakili beserta Bapak Camat atau Ibu Camat yang mewakili. Tak lupa pula Lurah beserta yang mewakili, Pak RT, Pak RW. Tak lupa pula keluarga besar alumni Pondok Pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah Dembangan Timur, Bengkalan. Wabil khusus ketuanya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Na'i SE, panitia pelaksana, beserta hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pada kesempatan ini Allah pertemukan kita dalam suasana silaturahmi antar para alumni Pondok Pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah beserta para undangan sekaligus acara Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi yang dilaksanakan pada kesempatan ini oleh Allah dilimpahkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan para alumninya makin solid, mudah-mudahan para alumninya makin sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Mudah-mudahan yang sukses turut memberikan kontribusi ke Pondok Pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu terkait tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diabadikan oleh Allah, yaitu dalam surah Al-Isra yang tertulis yaitu di background belakang. Izinkan saya untuk menyampaikan sekedarnya saja, karena sebetulnya ini kurang pantas berada di depan para alumni, yaitu alumni Pondok Pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah yang tentunya lebih dahulu belajar ilmu di pesantren dibanding saya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Ayat ini tentunya turun setelah peristiwa, bukan turun sebelum peristiwa. Berarti ayat ini menarasikan dan mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memperjalankan hambanya sampai kemudian bertemu dengannya. Ayat ini diawali dengan kata subhanah. Kita dulu ngaji di pesantren bahwa kata subhanallah itu adalah untuk tanzihu ma la yaliku bihi ta'ala, untuk mensucikan sesuatu yang tidak pantas yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk bertasbih. Ayat ini tentunya juga mendeskripsikan, menggambarkan bahwa hamba yang diberangkatkan oleh Allah juga punya posisi mulia, punya posisi agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanah ini bukan hanya sekedar untuk dibaca tiap Isra dan Mi'raj lalu ditulis di layar belakang, tapi ini namanya adalah kalamnya khobari, maknanya insya'i. Yang pernah belajar di pesantren ilmu balaghah masih ingat Bapak Ibu? Rakerah dimin seacer ebonduk ilmu balaghah anikah bedah babnya namanya kalamnya kalam khobari, maknanya insya'i. Contoh rahimakumullah itu kalam khobari, fi'il fa'il maf'ul bih namanya kalam khobari, informasi. Tapi maknanya insya'i adalah doa, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat. Nah, kata subhanah di sini tentunya bukan sekedar awalan kata yang digunakan oleh Allah untuk menarasikan perjalanan hambanya, tapi ini juga bermakna perintah kita untuk selalu mensucikan Allah dengan cara bertasbih. Tasbih dalam Al-Quran banyak macamnya, di antaranya adalah subhanallah, subhanallahi amma yasifun. Ada yang menggunakan subhanalladzi seperti di belakang, ada yang menggunakan subhana rabbika rabbil izzati, ada yang menggunakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ada yang juga yang menggunakan wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Itulah bentuk tasbih dalam Al-Quran yang bukan sekedar informasi, tapi mesti kita amalkan untuk senantiasa bertasbih. Adan ki tak langkong istirahat dimin ki.
Lanjut hi. Tak langkong panitia senapa menit. Rakerah senapa menit. Awasan nikah. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam Al-Quran banyak bentuk kalimat tasbih, bukan hanya sekedar informasi untuk mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas disandarkan pada dirinya, tapi itu maknanya adalah insya'i perintah, yaitu supaya kita banyak bertasbih. Karena semua yang ada di langit dan bumi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak paham isi bentuk tasbihnya. Dengan demikian jangan sampai kita manusia yang diberikan banyak perangkat termasuk akal kalah dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk tasbih dalam Al-Quran. Yang kedua adalah asro. Kalau belajar di pesantren dulu, asro ini kata kiai berasal dari saro yasri, sehingga dia bentuknya fi'il lazim. Kalau mau dimuta'addikan pakai tat'if, pakai hamzah atau pakai huruf jar. Bil hamzi wa tadha'ifi addi ma lazim au harfi jarrin in thulathiyan musim. Berdasar emot lopagi. Itu ilmu pesantren, ini sekedar nostalgia bahwa ilmu pesantren itu hebat untuk mengkaji Al-Quran. Bil hamzi wa tadha'ifi addi ma lazim au harfi jarrin in thulathiyan musim. Kitab napa nih kah? Nah, kitab Koning. Kitab Koning itu kitab Nadom Maksud. Nadom Maksud. Nah, apa maksud dari Nadom tadi untuk mengkaji ayat? Saro yasri itu kata ulama berjalan di malam hari. Dulu contoh di pesantren huruf jar, sirtu minal basroti ilal kufati. Aku berjalan di malam hari dari kota Basrah menuju ke kota Kufah. Ini jalan sendiri, tapi Nabi tidak berangkat sendiri, diberangkatkan oleh Allah, maka menggunakan bentuknya salah satu dari hamzah, dari tasdid tat'if, atau menggunakan huruf jar. Hanya saja ayat ini dua-duanya dipakai. Subhanalladzi asro af'ala, tapi ada baknya bi abdihi. Rakerah emot ilmu nega. Nih, subhanalladzi asro berarti pakai hamzah af'ala asro. Cuma abdihi masih pakai huruf jar bi abdihi. Mestinya kan satu, tapi asro bi abdihi hamzah dipakai a asro, huruf jar dipakai ba bihi. Berarti kalau dua alat tat'if, dua alat muta'addi ini dipakai, berarti Allah betul-betul memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dari saro yasri menjadi asrobi. Hanya saja Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyatakan, sekalipun asro bentuknya af'ala, maknanya tetap makna fi'il lazim, yang menjadi muta'addi huruf jar ba-nya. Berarti yang di depan tetap taukid, maknanya betul-betul Allah memperjalankan hambanya. Kanjeng Nabi tidak berangkat sendiri. Ayat ini membuktikan bahwa Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira bisa dipahami tidak ilmu pesantren? Karena sengaja di depan para alumni pondok pesantren untuk bisa yaitu flashback dan nostalgia dengan ilmu pesantren, bahwa ilmu pesantren itu hebat untuk memahami Al-Quran. Ini kemudian bi'abdihi pakai ba, bi'abdihi pakainya abdun. Kenapa tidak asrobi rasulihi? Kenapa tidak asrobi ya nabiyihi? Kok asronya bi'abdihi? Padahal kita semua adalah Abdullah, ibadullah, abidullah. Lah kok kanjeng Nabi disebut di sini pakainya bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi. Ternyata abdun itu adalah tingkatan tertinggi bentuk ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ubudiyah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tak lain adalah supaya menghambakan diri kepadanya. Maka dari itu, karena Rasulullah pribadi yang menghambakan diri, maka gelar yang disebut adalah Subhanalladzi asra bi abdihi, yaitu abdun. Mudah-mudahan gelar Abdullah yang disematkan pada kita itu termasuk kita yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah Rasulullah itu diberangkatkan oleh Allah ruhnya saja atau sama jasadnya saja? Dari kata abdun ini bisa dipahami, kalau jasadnya saja tanpa ruh namanya mayat. Kalau ruh saja tanpa jasad namanya dedem. Namanya ruh saja tanpa jasad, kalau lihat di waktu malam di tempat gelap namanya kot nakot. Nah, di kot nakot Rasulullah diperjalankan hambanya di malam hari. Kalau ruh saja yang kelihatan di malam hari berarti kot nakot. Kalau jasadnya saja terbentang di jalan malam gelap hari berarti mayit. Makanya dari kata abdun dipahami bahwa Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruh dan jasadnya. Pertanyaannya, menggunakan kendaraan alat transportasi transporter buruk yang katanya secepat kilat, kok Rasulullah tidak masuk angin? Nih, kecepatan buruk itu mengalahkan kecepatan dari pesawat karena secepat kilat. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah kok nggak ada kabar masuk angin? Coba kalau kita pakai pakaian biasa nongkrong di atas di sayapnya pesawat, masuk angin apa tidak? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah ini tidak masuk angin padahal tak pakai helm? Ini pertanyaan rada lucu tapi maknanya adalah mendalam. Karena Allah yang memberangkatkan Rasulullah tak berangkat sendiri, maka segala perlengkapan dan persiapan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Sulaiman saja mampu menghentikan dan memperjalankan angin, kenapa untuk Rasulullah angin itu kok tidak diberhentikan saja? Kenapa kalau buat manusia paling mulia seperti Rasulullah itu angin bisa masuk ke tubuh Rasulullah, lawang Nabi Sulaiman aja naik angin gak masuk angin? Berarti perangkatnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menunjukkan bukti bahwa kata Subhanalladzi asra itu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberangkatkan Rasulullah. Dijemput malaikat Jibril menunggangi transporter tercepat yang disebut dengan burraq.
ngakeli kira-kira pertanyaannya sih lucu, cuma disitulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lailan, kenapa di malam hari kok tidak siang hari? Kalau di siang hari khawatir nanti Rasulullah bisa terbang dari Mekah menuju ke Palestina lalu menuju ke Sidratil Muntaha. Jangan-jangan nanti Rasulullah dikultuskan oleh umatnya, karena kelihatan langsung oleh mata. Naik buruk terbang dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba meluncur ke langit. Nih kira-kira kalau kelihatan manusia waktu itu Rasulullah akan dikultuskan apa tidak? Nah, kemudian kenapa juga kok diberangkatkannya adalah di siang, bukan di siang hari tapi malam hari? Karena di malam hari itu banyak orang istirahat dan nyenyak dalam tidurnya, sehingga ini juga menjadi sebab nanti umat Islam waktu itu yang sudah masuk Islam, orang-orang Arab waktu itu yang belum masuk Islam kira-kira beriman percaya apa tidak? Ternyata tidak sedikit dari orang-orang yang sudah masuk Islam mendengar Rasulullah Isra Mi'raj cuma satu malam murtad. Murtad beda dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau memang Rasulullah yang menyampaikan saya percaya. Kata mereka tidak logis, kalau naik kendaraan sebulan lebih. Kata Abu Bakar, apa gunanya iman kalau semuanya harus rasional? Karena akal kita terbatas kemampuannya untuk memahami kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gunanya iman. Kenapa minal masjidi ilal masjid? Ini menunjukkan bahwa tonggak utama umat Islam adalah masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu bunyinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa masjid ke masjid? Karena tadi masjid merupakan pondasi lembaga utama dan pertama untuk bisa membina umat Islam. Kenapa masjid ke masjid? Peristiwa sudah terjadi, dapat perintah sholat. Jelas? Ayat ini turun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Berarti Rasulullah sudah mendapatkan perintah tentang sholat. Maka bunyinya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berarti sholat itu utamanya dilakukan di masjid. Bu, Pak, kira-kira kalau kita sholat itu sering di masjid apa di rumah? Di rumah ya. Alhamdulillah, daripada nggak sholat. Tadi Pak Ketum Ikama saya dengar menyampaikan pesan sholat, karena memang perintahnya sholat tapi harus dinarasikan. Karena sholat sudah diperintahkan dulu, lalu ayat turun, maka minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Nah, ini penting untuk kita pahami, karena masjid itu merupakan tempat ibadah paling mulia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak ke masjid yang lain, karena memang dua masjid inilah yang disebut dalam Al-Quran namanya secara khusus, dan dua masjid inilah punya kemuliaan kalau ibadah dibanding masjid-masjid lainnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru perintah tentang sholatnya. Informasinya sholat dulu 50. Singkat cerita kita tahu, berdasarkan masukan dari Nabi Musa jadilah 5 sholat ini dalam sehari semalam. Kira-kira berat apa tidak buat kita, Bu? Pak, sholat 5 waktu itu berat apa ringan? Berat. Berat apa ringan? Ringan. Ada yang bilang berat, padahal
Al-Quran menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan solat, tapi solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya, kita solat itu khusyuk apa tidak? Alhamdulillah khusyuk. Yang penting tak lupa bacaan, tak lupa gerakan, namanya khusyuk. Berarti solat ringan apa berat? Ringan ya, ringan Bu ya. Ringan dan berat. Ibu-ibu ringan karena kadang 2 minggu nggak boleh sholat. Bapak-bapak berat karena tiap hari harus sholat. Betul Pak ya? Tuh, ini terkait tentang sholat. Apa maksudnya kok sholat ini yang diperintahkan langsung oleh Allah? Karena satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwakili, tidak boleh dibadalkan, tidak boleh juga diganti dengan bentuk sedekah apapun, hanya sholat. Orang puasa boleh tidak enggak puasa kalau sakit. Kalau orang sakit sholat tetap harus apa tidak? Boleh diwakili. Orang haji kalau dia tak kuat boleh diwakili apa tidak? Boleh. Kalau sholat boleh apa tidak? Enggak boleh. Orang zakat tak mampu untuk mengantarkan boleh diwakili apa tidak? Kalau sholat tak mampu untuk berdiri boleh apa tidak? Bahkan puasa bisa diganti dengan fidyah, puasa tidak boleh. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh diwakili, tidak boleh dibadalkan apapun keadaannya, tetap harus sholat. Wajib berdiri kalau mampu, kalau tak mampu maka duduk, kalau tak mampu duduk kalau tak mampu tiduran maka pakai kalau tak mampu isyarat fisik pakai kalau sudah tak mampu ayo sama-sama kita bawa ke masjid disolatkan. Mau solat sendiri apa diwakilkan? Pak, mau solat sendiri apa diwakilkan? Alhamdulillah. Mau datang ke masjid sendiri apa diantarkan? Mumpung masih bisa sholat sendiri, mumpung masih bisa berangkat ke masjid sendiri, ayo sholat, ayo berangkat ke masjid. Kalau sudah tak sanggup bilang siap mengantarkan ke masjid dan mensolatkan. Ada yang siap? Enggak. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah sholat. Mudah-mudahan kita juga sholatnya istiqomah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Pentingnya sholat sehingga dijadikan doa khusus oleh Nabi Ibrahim seperti tadi yang dilantunkan oleh Qori. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang istiqomah sholat dan anak cucuku. Nabi Ibrahim kurang apa sholatnya? Tapi doanya tetap minta dijadikan orang yang istiqomah sholat. Kalau kita sholatnya kadang bolong, waktu sholat doa minta apa? Minta apa? Minta rumah, minta mobil, kan begitu. Ternyata Nabi Ibrahim doanya sholat. Rabbi ja'alni muqiminas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqomah sholat dan anak cucuku. Kita tiap sholat doa begitu apa enggak Bu? Enggak Pak, enggak ya? Harus dimulai setelah ini. Itu pentingnya sholat. Sehingga oleh Nabi diperkuat, yang menjadi tiang itu bukan puasa, yang menjadi tiang agama itu bukan haji, yang menjadi tiang agama itu bukan zakat, tapi
As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Pentingnya solat sehingga yang dinyatakan oleh Nabi yang menjadi tiang agama adalah solat, bukan zakat, bukan puasa, bukan pula haji. Ibadah harian itu cuma solat, Bu. Pak, mari kita cek. Ibadah puasa itu berapa kali? Setahun sekali, sebulan kalau sanggup. Pak, ibadah haji itu wajibnya berapa kali? Sekali seumur hidup kalau mampu. Zakat itu berapa kali? Setahun sekali kalau nyampe nisab, nggak berkurang, muter setahun. Itu pun kalau enggak pelit dan enggak bohong. Tapi sholat tiap hari. Maka inilah kenapa Rasulullah dipanggil langsung untuk mendapatkan perintah sholat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad yang istiqomah sholat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bentuk model orang sholat dalam Al-Quran paling tidak ada 3. Kita cek sholat kita yang mana nih? Cek. Satu adalah idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nas. Solat model pertama orang-orang munafik. Idza qamu ilas sholati, kalau mau solat kusala, males-malesan. Allahu Akbar, adzan subuh, semangat apa malas? Malas. Itu ayatnya. Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau tiba waktu sholat, mau sholatnya malas. Tapi sekalinya sholat yuraunan nasah, riya, pamer, seakan-akan dirinya orang paling beriman. Itu model pertama. Insya Allah kita tidak masuk model ini ya. Berarti nanti sholat pas adzan subuh tidak kusala. Kalau kusala berarti punya karakter orang munafik. Yang kedua, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat tapi lalai. Lalai lagi main catur. Allahu Akbar, entek geluh. Lakol 2 kak, lu rapah. Lah setengah telok kak, entek geluh, engkau kurang situ segala. Itulah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat jalan, maksiat jalan. Insya Allah kita enggak masuk ini ya. Masuk apa enggak? Insya Allah enggak. Yang ketiga harapan kita, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman tatkala sholat mereka khusyuk. Waktu sholat Allahu Akbar enggak ingat itu masalah kerjaan. Waktu sholat fokus kepada Allah. Waktu sholat itu betul-betul dirinya menghadirkan dalam sholatnya. Itu qad aflaha, betul-betul beruntung. Ini orang beriman. Kira-kira Bu, masuk yang barusan apa nomor 2, nomor 3? Pak, kita masuk yang kusala apa sahun apa khosyi'un? Masuk sahun. Alhamdulillah. Karena kalau kusala orang munafik. Orang munafik dulu itu tentunya dalamnya kafir, luarnya ngaku beriman. Bisa tidak kira-kira tiap habis ini itu sholatnya berubah dari sahun menjadi khosyi'un? Bisa lah. Tiap tahun kita Isra Mi'raj kok masih sahun? Harusnya
khashi'un insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang beriman itu kalau habis solat dia zikir, ya, dia zikir apa? Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian sudah selesai solat, fadhkurullaha, zikirlah pada Allah, qiyaman baik itu berdiri, wa qu'udan maupun duduk, wa ala junubikum maupun tiduran. Sing penting solat, habis solat zikir. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas jalan. Kita selama ini setelah solat zikirnya sampai Allahumma antas salam, apa langsung motong kompas Allahumma lantas jalan. Kita Allahumma lantas jalan, benar Bu ya Pak? Kita Allahumma lantas, padahal perintahnya apa tadi? Fa idza qadaytumus sholata, kalau selesai solat kalian fadhkurullaha, zikirlah pada Allah, qiyaman, boleh berdiri kalau bisulan, wa qu'udan, boleh duduk, wa ala junubikum, boleh tiduran, boleh, sing penting zikir. Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang pandai berzikir setelah solat. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun, ampun. Terus ki sekejap aki abek panas, terus. Nah, karena di sini adalah kawasan para pengusaha, ada ayat khusus buat pengusaha. Ini bukan ayat buatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Surat apa? Surat Al-Quran. Surat Ini ayatnya buat pengusaha. Rijalun, ya, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah. Rijalun la tulhihim tijaratun, mereka yang dipuji para sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, pengusaha. Seperti juga yaitu adalah Tolhah dan Zubair, pengusaha yang masyhur Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah para lelaki, para pebisnis. La tulhihim tijaratun, mereka tidak dibuat lalai oleh bisnis perdagangan, wala bai'un, dan jual beli. Untuk apa? An dzikrillah, untuk senantiasa ingat zikir kepada Allah. Wa iqamis sholah, tidak lupa sholat. Wa itaiz zakah, tak lupa bayar zakat. Nah, kita yang jadi pengusaha, apakah sudah masuk kategori ayat ini apa tidak? Pak, pengusaha nih, kita nih yang kerja, itu ayatnya tuh. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka sahabat Nabi adalah para pengusaha, para pebisnis yang tidak dibuat lalai oleh bisnis dan perdagangannya untuk zikir, ingat pada Allah, wa iqamis sholah, dan sholat, wa itaiz zakah, dan zakat. Kira-kira kita diperdaya oleh bisnis dan dagang untuk zikir, untuk sholat, untuk zakat apa tidak? Saya yakin pengusaha-pengusaha di kawasan sini insya Allah masuk semua dalam ayat itu. Jelas? Bisnis jalan, sholat istiqomah, betul ya? Zikir juga dilakukan, zakat juga dikeluarkan, insya Allah, betul ya? Alhamdulillah. Itulah kenapa sholat penting, sehingga dalam Al-Quran banyak rentetan ayat-ayat yang menjelaskan
tentang solat. Yang menarik, ayat solat di mana-mana pasti diiringi dengan zakat dan infak. Pasti ayat solat diiringi dengan zakat dan infak, khusus pengusaha nih. Contoh, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Solat jalan, infak jalan. Jalan ya insyaallah ya. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Insyaallah jalan ya. Solatnya jujur, zakatnya jujur, insya Allah. Berarti solat itu sebetulnya harus didampingi dengan zakat. Pertanyaannya, solatnya jujur, zakatnya jujur apa tidak? Insya Allah jujur. Nih kita cek cara ngoreksi kata ulama. Bu, kalau punya uang 100.000 diambil 1% 1.000, itu berat apa ringan? 100.000 diinfakkan 1.000, 1% berat apa ringan? Ringan. Sekarang uangnya adalah 1 juta, diinfakkan 1% berapa? 10.000, masih ringan apa berat? Sekarang uangnya 100 juta, diambil 1% infak berapa? 1 juta, masih ringan apa sudah berat? Agak ringan. Sekarang uangnya 1 miliar, diambil 10% infak berapa? 10 juta, masih ringan apa berat? Agak berat. Uangnya 100 miliar, berapa infaknya? 1 miliar. Ringan apa berat? Dikeluarkan apa tidak? Baru 1%, zakat 2,5%. Baru 1%, zakat 2,5%. Insya Allah tantretan sebedah eka dintoh para pengusaha solat istiqomah, solat jujur, zakat jujur, infak jujur. Insya Allah kelak akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ampun nggih. Oh. Ampun nggih. Oke. Terus itu ayat terkait tentang solat dalam Al-Quran. Yang menarik adalah yaitu solat ini menjadi favorit kanjeng Nabi, sehingga Nabi itu solat sunnah sampai lututnya bengkak, ditegur oleh istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi, panjenengan kan ampun ejamin swarga, ponapah miki asolat? Napa jawab Nabi? Hanya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu Nabi. Lutut bengkak karena cinta, senang sholat. Kalau kita bengkaknya itu karena senang sholat, apa bengkaknya? Banyak istirahat. Banyak istirahat. Nah, ini jadi favorit Nabi, sehingga sholat itu oleh Nabi dijadikan sebagai bentuk, yaitu wasilah menjadi bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan setelah ini kita yang hadir di sini oleh Allah dijadikan bagian dari orang-orang yang istiqomah sholat, anak cucu kita juga tentunya zakat dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sholatnya di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan yang hadir bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun nggih. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi. Muka-muka tetipa emot keangkui abtina, muka-muka tetipa emot keangkui para rabu setajah. Solat tintok menabi bahas dengan Al-Quran tak cukup sebulan, namun muka-muka patan kaulah sarang ajunan setajah etetiakinah orang-orang seistiqomah solat. Amin ya rabbal alamin. Karena solat itu adalah yang pertama kali kelak dihisab. Kalau solat lolos, yang lain lolos. Kalau solatnya tidak lolos, yang lain tidak lolos. Inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-salatu, bahwa nanti amal yang pertama kali dihisab adalah solat. Fa in saluhat saluha sairu amali, kalau solatnya bagus lulus, yang lain lulus. Tapi wa in fasadat fasada sairu amali, kalau solatnya buruk, yang lain tidak lulus. Mudah-mudahan lulus semua, amin ya rabbal alamin. Kurang langkongah nyuun saborah, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Jalil LCMA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil intisarinya untuk direalisasikan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan sebelum doa, dimohon kepada para alumni dan para simpatisan semakin lestari acara doa, acara ramatamah manabi sekesokannya bis de seleren semulja Kiai Haji Faisal Anwar, mungkin beda yadeng podium gadintok beda yadeng panggung. Jadi esok ona siap para hadirin untuk acara yang terakhir merupakan acara doa, yang mana hal ini kami tabarrukan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhina Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar Nur. Kepada Syekhina Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar Nur kami persilahkan. Dari Patan Kaula pribadi selaku penata acara, mana bakala ada kekurangan baik dari tengkau atau kata-kata sekurang percukah dari para ajunan setajah Patan Kaula nyon seporah. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kan? Mungkin saya dasar doa, saya kesokan nyabis dek jai, toren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mengki keterangan kitab doa kalamun tero ekap pula ban Allah Ta'ala syaraka bi awalin kalaban pamusan salawat. Kesokan mau salawat, kesokan di اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي وصاب بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ،
يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم اغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم توشانا بنوره يا رب بضانك ومانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب تنام بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Motor sekelangkong atas pamawasan salawatipun muka-muka termasuk ada situng hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa-siapa orang saya burda sengkok maka orang dia bakal bareng sengkok nang swarga amin Allahumma amin. Pokoknya mau salawat panjenengan karena sebagai tanda bahwa orang kadita lebur maka akan tidak pun kajim Nabi man ahabba syai'an faqasura zikruhu siapa-siapa orang lebur da apa-apain maka tentu orang gila aja banyak ilmu oleh nyebut. Jadi kalau orang ngaku jak lebur da kajim Nabi cinta da kajim Nabi tapi pas poron mau salawat atau mau salawat keng napa ya daya jangan remut maka pengakuan gila harus apa kita ragukan benar apa tidak. Mireng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajh azmi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا باسم الأسرار الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ngereng saya anu kiai saya sebelah mana matos kelangkong pada keinginan barokah dari para masyayikh, para guru-guru panjenengan saja. Man ana من أنا لولاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا وما في المحال أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس فيها محبة سواكم عندي أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحدي ما بي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم
حبكم كيفما أهواكم في الهوى وردي مرضايا سوى كل ما يرضاكم كلما رمت إليكم نهوما أسلم عوضتني عوائك أكد أن أهلي كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما فادركوا عبدكم مثلكم من أدرك وارحموا بالمحبة قتيلوا بلواكم فادركوا عبدكم مثلكم من أضرب وارحموا بالمحبة قتلوا بلواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم